میں غریب ضرور ہوں لیکن میں چور نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس پہ آج پہلی بار چوری کا الزام لگا تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ جھوٹ بولتی ہے خانم بھی، یہی چور ہے، اسی نے آپ کا نولکھا ہار چوری کیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کی چمڑی ادھیڑ دیں، خود سارا سچ اگلے گی۔ روشانی بیگم نے سخت قہر کے عالم میں دانین کو گھورا جو بس روئی جا رہی تھی اور اب تو منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ نین، بتاؤ مجھے کہاں ہے ہار؟ خانم بی بی آج تھوڑا سختی سے مخاطب ہو گئی تھی۔ اس بار تو دانین کی ہچکی بن گئی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، بہت زیادہ رونے اور ڈر کی وجہ سے اس کی آواز حلق میں گھٹ جایا کرتی تھی، اور یہ اب سے نہیں بچپن سے ایسا ہو رہا تھا۔ اس کا باپ بھی تو اس کی ماں پہ ظلم کرتا تھا، اور اس کی ماں کتنی روتی تھی۔ تب دانین چھپ کر دیکھتی اور اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی، اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے لیے، لیکن وہ ہاتھ رکھنا اس کی جوانی کے دہلیز میں اسے ایک مریض بنا گیا۔ وہ اپنے اسی رونے اور ڈر کی شدت میں بول نہیں پاتی تھی، اس کی آواز سلب ہو جاتی تھی۔ نین، ہم کچھ پوچھ رہے ہیں۔ خانم بی کی اب کی بار آواز سخت تھی تو ساتھ اونچی بھی تھی۔ وہ تو سر بھی نفی میں نہیں ہلا سکی، بالکل ساکت ہی کھڑی رہ گئی۔ یہ ایسے نہیں سنے گی خانم بی، اس کے کمرے کی تلاشی لیں، زوبیہ نے منہ بنا کر کہا، اور دانین کو ایک طرف دھکا دیتی اس کے کمرے میں گھس گئی اور اس کا چھوٹا سا سٹور نما کمرہ الٹ پلٹ کے رکھ دیا، اور پھر ایک طرف پلنگ کے نیچے سے وہ شاپنگ بیگ نکال لائی۔ اس کو سب کے سامنے کھولا تو اس میں خانم بی کا نولکھا ہار نکلا۔ دانین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ تو اس ہار کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، کجا کے اسے چوری کرتی، پر وہاں کون تھا جو اس کی بات پہ یقین کرتا؟ دیکھ لیں، بڑا نین نین کرتی تھی نا، اس کی نظر آپ کی دولت اور زیور پہ ہے، آج یہ ہار چرایا، کل کو نہ جانے اور کیا کیا۔ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی نین، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارے خانم بھی، اتنی نرمی مت برتیں، ان غریب لوگوں کو نا جب بھی موقع ملتا ہے یہ اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں، اس لیے ان جیسوں کو تو سخت سزا ملنی چاہیے۔ جازوبی، اندر سے چمٹا لے کیا گرم، اس کے ہاتھوں کو لگاؤں تاکہ آئندہ چوری نہ کریں۔ زوبی جھٹ سے اس بات میں سر ہلاتی کچن کے اندر چلے گئے۔ دانین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے خانم بی کو دیکھا۔ روشانی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تم اس بچی کا ہاتھ جلاؤ گی؟ خانم بی نرم دل خاتون تھی، اس لیے دانین کے حق میں بول دی۔ خانم بی، شکر کریں صرف ہاتھ جلا رہی ہوں، ورنہ اسلام میں تو چوری کرنے والے کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بے رحمی اور صفاقی سے بولی۔ اتنے میں زوبی چمٹا گرم کر کے لے آئی۔ دانین نے اپنے دونوں بازو پیچھے کرتے خود کو بچانا چاہا، لیکن وہ ماں بیٹی فرعون بنی اس کو قابو کرتے اس کی دونوں ہتھیلیوں کو داغ گئی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی، لیکن اس کی آواز نکلنا بند ہو چکی تھی، اور خانم بھی اسے یوں روتا بلکتا دیکھ اندر تک دہل گئی تھی۔ خدا کا خوف کرو روشن، بچی ہے وہ، مت اتنا ظلم کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ ربا بیگم نے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ انسنی کر گئی۔ بھابھی، ڈرنا تو اسے چاہیے نا جس نے چوری کی، ہمیں کس بات کا ڈر؟ آئندہ کبھی کوئی چیز چوری کی تو یاد رکھنا، اس سے بھی برا حال کروں گی۔ اور روشانی بیگم اس معصوم کو دھکا دیتی بیٹی کو لیے اندر چلی گئی۔ خانم بھی دکھی دل سے اس کے پاس بیٹھی۔ ربا بیگم نے آنسو پونچھتے دانین کے ساکت وجود کو اپنے ساتھ لگایا۔ آج انہیں اس بچی پہ بہت ترس آ رہا تھا، اور اپنی دیورانی اور اس کی بیٹی پہ شدید غصہ، پر زندگی میں کبھی وہ کچھ بولی نہ، آج تک کبھی اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولی، تو کسی اور کے لیے کیا بولتی۔ خانم بی نے دانین کے ہاتھوں کو قرب سے دیکھا، جس کو اللہ نے بے پناہ خوبصورت بنایا تھا۔ ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی، بس غربت نے اس حسن پہ گردن لگا دیا تھا۔ اٹھو نین، وہ اسے بہت مشکل سے اٹھاتی اندر روم میں لے کر چلی آئی، جو اپنی ہتھیلیوں پہ جلے کے زخم دیکھتی بے آواز روئی جا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے، درد کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ تو ایسے آرام نہیں آئے گا، ظالم ہے یہ، توبہ، اللہ پوچھے ماں بیٹی کو۔ وہ دکھ سے بولتی ملازموں کو آواز دینے لگی۔ خانم بھی کیا کریں گی؟ ربا بیگم پریشان ہوئی۔ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا رباب، ورنہ آبلے پڑ جائیں گے، وہ فکر مندی اور دکھ سے بولی، اور گاڑی نکلوا کے نین کو ہاسپٹل لے گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پہ مرہم پٹی کروائی اور واپس حویلی لے آئی۔ جاؤ، تم آرام کرو نین، اور جب تک ہاتھوں کو آرام نہیں آ جاتا باہر نہیں آنا۔ وہ اسے ہدایت کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ دانین وہیں کھڑی ان اونچے در و دیوار کو دیکھتے چلی گئی جن میں رہنے والوں کے دل بے انتہا چھوٹے تھے۔ وہ سسکتی ہوئی آنسو ہاتھ کے بیگ سے پہنچتی اپنے اسٹور نما کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ اب سے نہیں ہو رہا تھا،
पिछले 2 माह से उस पे यूं ही जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। दानैन खानम बी की दूर की रिश्तेदार थी। बाप ने माँ पे जुल्म और सितम के इंतहा करते बीवी को तलाक देते घर से निकाला था। कुलसूम बेगम को उनके भाइयों ने रखा, लेकिन वहां भी उनकी भाभियों ने उनका जीना हराम के रखा। कोई भी तो उनका हमदर्द नहीं था। वो बस अल्लाह से इतनी मोहलत मांगती थी कि बेटी को किसी महफूज पनाहगाह में दे दे। उनकी बेटी की उम्र भी तो बहुत कम थी, सिर्फ 19 साल। मासूम और डरपोक सी, और ये सब उससे अपने वालिदैन से मिला था। औलाद की अच्छी तरबियत करना माँ बाप का फर्ज होता है, और जब ऐसे माँ बाप मिल जाए जिसमें बाप जुल्म करे और अम्मा चुपचाप सहते रहे, तो उनके बच्चे मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। वो लोगों को वैसे फेस नहीं कर पाते जैसे उन्हें करना चाहिए, और फिर हर वक्त किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। दानैन की माँ की वफात 2 माह पहले ही हुई थी, और खानम भी उसकी वालदा से 2 बार मिल चुकी थी। उनके कजिन की बेटी थी। खानदान में कहीं कोई खुशी गम होता तो मुलाकात हो जाती। ऐसे में 2 बार उनकी कुलसूम से मुलाकात हुई। वो उन्हें बहुत अच्छी लगी, और उनकी बेटी दानैन तो खानम को बेहद भाई। और यूं ही बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया कि दानैन को मुझे दे दो, और वो उसी पल राजी हो गई। खानम भी हैरान थी कि ये कैसी माँ है, फौरन मान गई। पर कुलसूम ने अपनी आपबीती उन्हें सुनाई तो खान भी बहुत दुखी हुई, और उनसे कहा कि अगर कभी उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी बेटी खानम बी के हवाले कर दी जाए। उन्हें अपने भाइयों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। दोनों भाई जोरू के गुलाम थे। ऐसे में उनकी इस दुनिया से जाने के बाद उनकी बेटी को कौन देखेगा। उन्हें टीबी का मर्ज लाहक हो चुका था, जो आखिरी दहाने पे था। उन्हें अपनी जिंदगी से जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। और फिर एक दिन वो रात को सोई तो सुबह उठ ही न सकी। सिर्फ एक बेटी थी जो माँ के जाने का गम मना रही थी। बाकी किसी की आंख में एक आंसू तक न था। उसका बाप तक उसकी माँ के मरने पे नहीं आया था। उसे बाप के रिश्ते से सख्त नफरत थी, और वही लम्हे थे जब खानम बी ने कुलसूम के भाइयों से दानैन को मांगा। पहले तो वो ना माने, लेकिन फिर बीवियों के समझाने पे वो राजी होते दानैन को खानम बी के हवाले कर गए। दानैन को लगा खानम बी की आगोश में आके वो महफूज हो गई है, लेकिन उसे उन 2 माह में पता चला था कि सिर्फ खानम बी ने ही उसे अपनाया है, उनके घर वालों ने नहीं। और वक्तन फवक्तन उस हवेली के मकीन उस पे इस बात का बरमला इजहार भी करते, और आज तो हद कर दी। उसके दोनों हाथ ही जलाए। वो हिचकी भर गई। अब उसकी आवाज वापस लौट रही थी। वो गहरे सांस भरती अपने छोटे से पलंग पे लेटती अपनी जिंदगी का एहतसाब कर रही थी, जिसमें बस खसारा ही खसारा और सब्र बर्दाश्त उसके हिस्से में आ रहा था। वलीमान चौधरी न सिर्फ उस गांव का सरदार था, बल्कि उसके साथ जुड़े 10 गांव और भी उसके अंडर आते थे। वो एक सख्तगीर सरदार था, जिसकी उम्र लगभग 29 साल थी। खूबरो दिलकश मर्दाना वजाहत का शाहकार। वो जितना खूबसूरत था उतना ही गसीला भी था। जो भी कोई गुनाह करता वो उसे सख्त से सख्त सजा देता था, फिर भले सामने मर्द हो या औरत। वो बहुत उसूल पसंद था। आज भी वो एक फैसला करके पंचायत से उठा था कि एकदम से उसके कदम रुके। सामने एक औरत खड़ी से गुस्से से देख रही थी। फैसला तो सुना दिया सरदार, मेरे शौहर को कैद सुना दी, जबकि मेरा शौहर बेकसूर था। बस हम गरीब हैं, इसलिए किसी ने हमारी दाद रसी न की। यहाँ अमीरी गरीबी काम नहीं आ रही, यहाँ अमीरी गरीबी काम नहीं आ रही। सबके लिए एक जैसा कानून है। वली ने माथे पे बल डाले कहा, अच्छा तो आपको लगता है आपने जो किया ठीक किया? देखूंगे इंसाफ उस वक्त जब बड़ी हवेली का कोई फर्द गुनाह करेगा, और वो भी यही हमारी तरह इस पंचायत में खड़ा होगा, तब उससे आप क्या सजा देंगे? मैं उस वक्त का बेसब्री से इंतजार करूंगी। वो औरत निकाब में थी, लेकिन उसकी आंख से बहते आंसू वलीमान चौधरी को अपने दिल पर गिरते महसूस हुए, जैसे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उससे कुछ गलत हो गया हो। वो शिकस्त खोर्दा कदमों से अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। उसकी सिक्योरिटी की गाड़ियां भी उसकी गाड़ी के आगे पीछे रवाना हुई। वलीमान चौधरी का रुख अब बड़ी हवेली की जानिब था। शाहनवाज चौधरी के 2 बेटे थे, मान चौधरी और फहाम चौधरी। बड़े बेटे की शादी सुरैया से हुई, उनमें से एक उनका ही बेटा था, वलीमान चौधरी। लेकिन बेटी की पैदाइश पे वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। खानम बी ने वली की खातिर उनकी दूसरी शादी रुबाब से करवा दी, जो वली के लिए एक अच्छी मां साबित हुई। अल्लाह ने रुबाब को कोई औलाद न दी, लेकिन वो वली को ही अपना बेटा मानती थी। जबकि दूसरी तरफ फहाम चौधरी की शादी उनकी पसंद की लड़की रोशानी से हुई। उनका भी एक बेटा बहरोज चौधरी और एक बेटी जूबिया थी। उन दोनों की नेचर माँ पे थी। दोनों ही रज के हासिद और कीना परवर थे। फहाम चौधरी समेत उनकी पूरी फैमिली की नजर बड़ी हवेली समेत पूरी जायदाद पे थी, खासकर वलीमान चौधरी की गद्दी पे।
वो मान चौधरी का बड़ा बेटा था, तो उसे सरदारी मिली थी, जो फहाम चौधरी और उनके बेटे बहरोज चौधरी की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और न जाने वो आगे अब क्या करने वाले थे, पर ये तो तय था कि वो सरदारी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो जैसे ही हवेली दाखिल हुआ, उस पे फूलों की बरसात हुई। वो तकरीबन 3 माह बाद हवेली आया था। उसका ज्यादातर रहन सहन उसके फार्म हाउस या डेरे पे हुआ करता था। वो बड़ी हवेली कम ही आया करता था। जब कभी माँ का बुलावा होता या खास तौर पर खानम बी का, तो वो फिर एक लम्हे की देरी किए बिना बड़ी हवेली पहुंच जाया करता था। और आज भी वो खानम बी के बुलाने पे ही आया था, और हमेशा की तरह उसका इस्तकबाल फूलों के बरसाने से हुआ। उसे देख के तो जूबिया पे हमेशा की तरह शादी मर्ग वाली कैफियत तारी हो जाया करती थी। वो उसे बेहद पसंद करती थी, और उसके लिए उसे उसकी फैमिली की खुली छूट थी कि वो वली को अपनी मोहब्बत में उलझाए। जबकि वली बड़ी हवेली आता ही कम था, और जब भी आता जूबिया उसके आगे पीछे मंडलाया करती थी। आज भी उसका वही हाल था। वो सबसे मिलता खानम बी के कमरे में चला गया, जहां वो उसको देखते अपनी बाहें वाह कर गई। वो हमेशा की तरह उनके दोनों हाथ चूमते, उनकी पेशानी पे लब रखते, उन्हें अपने चौड़े सीने में भींच गए। खानम बी की आंखों से टूट के 2 आंसू बहे। बहुत जालिम हो वली, जरा ख्याल नहीं तुम्हारी खानम भी तुम्हारे बगैर कैसे जी रहे हैं। जब तक बुलावा न जाए, वली मान चौधरी अपनी खानम बी के पास आना अपनी तौहीन समझता है। बहुत दुख से वो उसे शिकवा कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं खानम बी, आप जानती हैं वली की आप पे जान भी कुर्बान है। ऐसे ना कहें। वो उनकी बात पे तड़प जाया करता था। औरों के लिए सख्त ये सरदार अपनी खानम बी और माँ के लिए बेइंतहा नरम था। वो काफी देर उनके पास बैठा रहा। खानम ने उससे बहुत जरूरी बात करनी थी। वो भी दानैन को लेके। अभी वो उसके जिक्र पे नहीं आई थी कि वली के नंबर पे कॉल आने लगी। वो कॉल अटेंड करता दरवाजे की जानिब बढ़ा कि उसी लम्हे बाहर से आता एक निस्वानी वजूद उसे बुरी तरह टकराया। वली ने आगे बढ़ के एक हाथ उसकी कमर पे रखते उसे गिरने से बचा लिया। वो पीछे की जानिब गिरे हुई थी, और वली ने उसे मुकम्मल अपने आगोश में लिया हुआ था। वक्त जैसे थम सा गया था। दोनों ही एक दूसरे को बेख्तियार देखे जा रहे थे। अगले पल दानैन कसमसाई थी कि वली एकदम पीछे हट गया, तो वो सीधा खड़ी होती नजरें झुका गई। वली ने सवालिया नजरों से खानम बी को देखा। बेटा, ये दानैन है। उन्होंने बहुत मोहब्बत से दानैन के लिए कहा, तो वो चुप ही रह गया। क्या हो गया अम्मी? आप जानती हैं वली ऐसे नहीं। वो क्यों उस दानैन को देखेंगे? उनकी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। जुबिया ने मुंह बनाया। ओह अच्छा, तुम्हें पता नहीं वो कैसी है, कैसे सामने वाले को अपनी मुट्ठी में ले लेती है। इससे पहले कि वो वली के दिल में घुसे, उसे काबू करो। रुशानी उसको बहुत सबक पढ़ा रही थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि अल्लाह के फैसलों के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। खानम भी, आपको इसे ऐसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप जानती हैं इससे मुश्किलात ही बढ़ेंगी। वली, मेरे बच्चे, वो बहुत मासूम है और उसका कोई भी नहीं है। उसे पढ़ने का बेहद शौक है। हो सके तो तुम उसको शहर के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दो और वहीं किसी हॉस्टल में दाखिल करवा दो, ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार सके। खानम बी को उसकी फिक्र सताई जा रही थी। वो किसी तरह उसको सिक्योर करना चाहती थी, और ये जो उसके साथ सलूक किया जा रहा था, मुलाजमाओं की तरह उसे उस हवेली के सारे काम करवाए जाते थे, और फिर चोरी का इल्जाम अलग। ये सब बातें उन्होंने वली से न कही। वो नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी किस्म का कोई बखेड़ा खड़ा हो। बस वो खामोशी के साथ दानैन को यहाँ से शहर रवाना करना चाहती थी, और ये सब सिर्फ वली मान चौधरी ही कर सकता था। चले मैं देखता हूँ खानम भी, क्योंकि शहर में हॉस्टल में रहना भी सिक्योर नहीं है। वहां का माहौल देखना पड़ेगा। चले मैं फिर भी कुछ करता हूँ, आप फिक्र न करें। वो ने तसल्ली देता अपने कमरे की जाने बढ़ा। आज उसे हवेली आए 3 दिन गुजर गए थे, और अब वो यहाँ से जाना चाहता था। पर इससे पहले खानम बी ने उसके सर पर दानैन की जिम्मेदारी डाल दी। वो अपने रूम में आया तो मोबाइल को एक तरफ चार्जिंग पे लगाया, और खुद कबर्ड से अपना लूज ट्राउजर और शर्ट लेता बाथरूम में घुसा। तुम्हें समझ नहीं आ रही? जाओ ये सरदार जी को देखिए आओ। जुबिया ने कॉफी का मग उसे थमाते कहा, तो वो घबरा गई। आप किसी और के हाथ भिजवा दें। दानैन डरी जा रही थी। तुम ही जाओगी, सुना तुमने? वो उसे गुराते हुए बोली, तो दानैन मजबूरन कांपते हाथों से कॉफी का मग थामे वली के रूम की जाने बढ़े। दरवाजे पे दस्तक देती वो खड़ी रही। जुबिया ने उसे इशारा किया कि वो अंदर जाए। दानैन डरते डरते रूम में एंटर हुई, और उसी बात का फायदा उठाते जुबिया ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। अब आएगा मजा, जब वली को उसकी हरकत का पता चलेगा। वो खुद अब उसे करैक्टरलेस समझता
घर से बाहर निकाल करेगा। जब इल्जाम लगेगा तो वली मान चौधरी तो मक्खन से बाल की तरह खुद बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस सारे मामले में दानैन सही में फंसेगी। जूबिया दिल ही दिल में सारी प्लानिंग सोचती वहां से चुपचाप निकल गई। दानैन वहीं एक तरफ खड़ी थर थर कांपने लगी। उसे सरदार वली मान की दहशत ही बहुत थी। वो कॉफी का मग एक तरफ रखती वहां से बाहर जाने लगी कि उसी वक्त वली बाथरूम से बाहर आया। रुको! उसकी सख्त ये आवाज सुनते दानैन के रहे सहे और सान भी खता होने लगे। लरसे वजूद के साथ उसने पलटकर वलीमान चौधरी की जानिब देखा। जी क्यों आई हो रूम में? वो माथे पे बल डाले पूछ रहा था। वो कॉफी। उसने टेबल पर रखी कॉफी के मग की जानिब इशारा किया। लेकिन मैंने तो कोई कॉफी नहीं मंगवाई। उसकी बात पे दानैन का रहा सहा एतमाद भी जाता रहा। मैं वापस ले जाऊं? वो घबराए हुए बोली। एक सेकंड, तुम यहाँ किस मकसद से आई हो? साफ साफ बताओ मुझे। वली को गुस्सा आने लगा। मैं सच कह रही हूँ। मैं बस कॉफी। यहाँ वो उसे अपने पास बुला रहा था, जबकि दानैन की आंखों में आंसू भरने लगे। सुना नहीं तुमने? वो गुराया तो दानैन रोबोट की तरह चलते उसके पास आए। पियो ये कॉफी। न जाने क्यों वली उसे इस तरह इम्तिहान ले रहा था। मैं नहीं पीती, ये कड़वी होती है। वो डरते डरते बोली। सुनाई नहीं दिया क्या कहा मैंने? पियो इससे। उसके दबे दबे अंदाज में चिल्लाने पे वो रूहान से होते उसे देखने लगी। पियो। वो फिर से सख्त लहजे में बोला कि दानैन ने झट से कॉफी का मग उठा लिया। अब हिम्मत कहाँ से लाती कि अपने लबों से लगाती। खुद पियोगी या मैं मुंह खोल कर पिलाऊं? उसकी धमकी पे दानैन ने नाक बंद की एक सांस में कॉफी अपने हलक में उड़ेली। इतनी कड़वी शय आज तक उसने नहीं पी थी। उसे पीते दानैन का दिल घबराने लगा। उसने अपने गले पे हाथ रखा। गाल उसके खतरनाक हद तक सुर्ख हो रहे थे। आंखों में बेशुमार पानी आने लगा। उसे अब बुरी तरह उकाई से आ रही थी। इससे पहले कि वो वहीं उल्टी कर देती, फौरन मुंह पे हाथ रखे बाथरूम की जानिब भागी। वली उसे देखता रह गया। वो वापस आए तो बुरी तरह रो रही थी। रोना बंद करो वरना। वो उससे डरती दरवाजे की जानिब भागी, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो लॉक्ड था। एक बार दो बार उसने बार बार दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना खुला। आप खोलें दरवाजा, क्यों लॉक्ड किया? वो अब की बार रोते हुए बोली। वली उसकी बात पे खुद बेसब्र करता दरवाजे की जानिब बढ़ा, जो वाकई लॉक्ड था। ये किसने लॉक्ड किया? वो अजहद परेशान हुआ। अब वो बाकायदा बच्चों की तरह धाड़े मार मार के रो रही थी। चुप करोगी तुम? बंद करो ये आंसू बहाना, मुझे कुछ सोचने दो। वो माथा मसलते सोचने लगा। आपने मुझे जानबूझ के यहाँ ताकि मेरे किरदार। विल यू शट अप प्लीज? वो उसकी बात सुनकर दंग रह गया। गुस्सा एकदम ओत कर आया। वो उसे ऐसा इंसान समझती थी, जबकि उसकी शराफत की मिसाल ने पूरा गांव दीदा था, और ये लड़की उसकी शराफत का जनाजा निकाल रही थी। दरवाजा खोले प्लीज, वरना मैं शोर मचाऊंगी। वो उसे बच्चों की तरह धमका रही थी कि वली ने गुस्से से उसके मुंह पे हाथ रखते उसे दीवार के साथ पिन किया। वो सिसक उठी थी। उसकी कमर में एक ठेस से उठी। अब अगर तुम्हारी आवाज निकली तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम। अचानक दरवाजा खुला और बारी बारी सभी अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखते वो सब गंग रह गए। रुबा बेगम, रुशानी बेगम, जूबिया और खानम भी सब अंदर आई थी और बेयकीनी से सामने खड़े वली को देखा। वली एकदम दानैन से पीछे हटा, पर दानैन का तो सांस ही सीने में अटक गया था। वो चाह के भी गहरी सांस नहीं ले पा रही थी। बार बार सांस उखड़ रही थी। वली बेटा, ये सब क्या हो रहा है? खानम भी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो बुरी तरह सटपटा गया था, क्योंकि उस वक्त जिस तरह वो दानैन के मुंह पे हाथ रखे खड़ा था और ये एक ऑकवर्ड पोजीशन थी। वली, ये लड़की आपके रूम में? दानैन रोती हुई खानम बी के गले जा लगी। हमें ये उम्मीद नहीं थी आपसे। खानम बी ने दुखी दिल से दानैन को गले लगाते वली से कहा। खानम बी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट में, ये लड़की, आप इसी से पूछ लें। बोलो, बताओ खानम बी को। वो उसके पास जाता उसे बाजू से थामे खानम बी से अलग करता गुस्से से गुर्राया। दानैन की तो आवाज ही हलक में दब गई। मुझे तो लगता है इस लड़की की कोई चाल है, वली को फंसाने की। यही आई होगी वली को रजाने। अचानक से जूबिया बीच में आते बोली तो दानैन ने रोते हुए सर नफी में हिलाया। मतलब उसने वली की बात की नफी नहीं किया, लेकिन जूबिया की बात पे वो रिस्पॉन्स कर रही थी। जूबिया का जी चाहा थप्पड़ मार के उसका मुंह लाल कर दे,
वो तो दनैन को फंसाना चाह रही थी, यहाँ उल्टा वली फंस गया। आप सरदार हैं वली, आपको ये जेब नहीं देता कि आप एक मजबूर और लाचार लड़की के साथ इस तरह से। खानम भी, वो तड़प के उनकी बात काट गया, जबकि वो दुख से रुख मोड़ गई। तुम बोलोगी या नहीं? वली को उसकी खामोशी पे सख्त गुस्सा आ रहा था। जो खामोश रह के वली को मुजरिम ठहरा गई थी। वली बस करें, क्यों बच्ची को हरासा कर रहे हो? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, बताएं मुझे क्या सजा देनी चाहिए आप? वली ने दिल बर्दाश्ता होते खानम की जानिब देखा। वहीं जूबिया का दिल बुरी तरह से धड़का। सही कह रहे हो वली, तुम सरदार हो, सबके फैसले करते आए हो, आज भी फैसला करो, तुम पे छोड़ती हूँ। इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। खानम बी की बात पे वो अपनी मुठ्ठियां जब से भींच गया। आप हुक्म करें खानम बी, वो सर झुका के बोलता जब्त के कड़े मराहल से गुजरता बोला। निकाह? क्या कह रही है खानम, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों वली इससे निकाह करेगा? रोशाने बेगम बुरी तरह से बिफरी हुई थी, जबकि वली ने खानम बी के फैसले के बाद एक लफ्ज भी मुंह से अदा नहीं किया था और फौरन बाहर निकल गया निकाह का बंदोबस्त करने के लिए, क्योंकि यह निकाह अब वक्त की जरूरत था। जो हालात सबने देखे उसके बाद वली ही दानैन को अपनाएगा। खानम बी ने कतई अंदाज में कहते हुए रोशान बेगम को चुप करा दिया, लेकिन वो भी चुप होने वालों में से कहाँ थी। ये गलत है, आप जानती हैं उस लड़की की हैसियत क्या है? क्या वो वली के लायक है? औकात है कि वो वली की दुल्हन? रोशाने, बस ये मत भूलो कि इसकी जिम्मेदारी मुझ पे है, और अगर इसकी जिम्मेदारी में मेरी जरा से भी चूक हो गई, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अभी भी खानम बी के पास बैठी बस रोए चली जा रही थी। वो बोलना चाह रही थी कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज हलक में दब से गई थी। वो खानम बी के घुटनों में सर दिए बैठी थी। खानम बी ने रुबा बेगम को खानदानी शॉल लाने को कहा और साथ में दानैन के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करने को भी कहा। जूबिया और रोशाने बेगम मुसलसल पेजो ताप खा रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि बाजी ऐसे भी उलट सकती है। तुम्हें क्या जरूरत है जूबी ये सब करने की? देख लो, सब कुछ उल्टा हो गया। अब वली हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। इससे तो अच्छा होता उसकी बजाय तुम खुद उसके साथ कमरे में बंद कर देती। रोशाने बेगम ने पस्ती की इंतहा कर दी। जूबिया ने सारा कुछ टेबल से उठा के जमीन बूस किया और एक चीखने लगी। वली सिर्फ मेरा है मामा, सिर्फ मेरा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो लड़की भी नहीं। मैं जान से मार डालूंगी उसको। जूबिया हिज़्यानी अंदाज में चिल्ला रही थी, जबकि रोशानी बेगम अब सिर्फ और सिर्फ उसे अफसोस से देख रही थी, क्योंकि सब किया धरा उनकी अपनी बेटी का था। उसने बगैर मशवरे के ही सब कुछ किया। अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि जूबिया ये सब करने वाली है, तो वो उसे ऐसा कभी भी न करने देती। पर वक्त हाथ से निकल चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था सवाए जूबिया के पागलपन को देखने के। खानम बेगम के उस फैसले के बारे में मान चौधरी और फहाम चौधरी को पता चला तो वो भी शॉक्ड रह गए। मान चौधरी और फहाम चौधरी दोनों ही खानम बी के इस फैसले से मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे थे। ये फैसला उन्होंने बहुत अचानक किया था, लेकिन उनके खिलाफ जाने का वो दोनों तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। मान चौधरी तो फिर खामोश हो गए, लेकिन फहाम चौधरी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। उनका तो पूरा इरादा था कि उनकी बेटी जुबिया वली की बीवी बने और सरदारनी के ओहदे पे आए, लेकिन सब हाथ से निकलता जाता महसूस हो रहा था। ये सब कैसे हुआ? वो बीवी के सामने भड़कते बोले। रोशानी बेगम ने एक सख्त घूरी से बेटी को नवाजा, जिसकी वजह से ये सब हुआ था, लेकिन उसके बाप को बता के वो उसके बाप के अताब का निशाना नहीं बना सकती थी। ये सब सही नहीं हुआ रोशन, इस निकाह को रोकना होगा। वो दिमाग में कुछ और प्लान कर रहे थे, पर नहीं जानते थे अब सब प्लानिंग बेकार जाने वाली है। खानम भी, वो सब ऐसे नहीं था, आप प्लीज। रुबा बेगम ने उसे तैयार कर दिया था। वो लाल अरूसी जोड़े में आसमान से उतरी परी ही लग रही थी, जिसे देखते रुबा बेगम ने भी उसकी नजर उतारी थी। एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सी पाकीज़गी का एहसास जाग रहा था। खानम बी ने दानैन के होंठों पे हाथ रखते उसे चुप करवा दिया। श्श नैन, जो हो रहा है उसे होने दो। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी, जो शायद ऐसे ही पूरी होने लिखी थी। वो अफसरदगी से मुस्कुराई तो दानैन चुप से हो गई। तभी फहाम चौधरी इजाजत लेते कमरे में आए तो दानैन ने अपना आप थोड़ा ढक लिया। वो डरी सहमी बैठी थी। खानम भी गुस्ताखी माफ, लेकिन मुझे कुछ बात करनी आपसे। हाँ बोलो फहाम। वो उनकी जानिब हमतन गोश हुई। दरअसल मेरा इरादा था जूबिया और वली की शादी का, और ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है। आप अपने फैसले पे नजरसानी कर लें, जूबिया और वली का निकाह पढ़वा दें। जूबिया घर की बच्ची है और उसका पहला हक है।
اس لڑکی کے تو اباجداد کا بھی نہیں پتا، اور آپ اسے ولی کے ساتھ؟ فہام، ہو گئی بات مکمل یا مزید کچھ اور بھی کہنا ہے؟ خانم بھی تھوڑا سخت لہجے میں بولی۔ وہ چپ سے ہو گئے۔ اس لڑکی کی نسبت مجھ سے ہے اور نکاح کے بعد ولی سے ہوگی، باقی رہ گئی بات زوبیہ کی، اللہ اس کے نصیب بھی اچھے کرے۔ وہ بات ختم کرتے اٹھ گئی تو فہام چودھری اپنا غصہ ضبط کرتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ ان کے یہاں دال نہیں گلی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مان چودھری مولوی صاحب کی ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ دانین نے روتے ہوئے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ دانین شفیق بنت شفیق احمد، آپ کا نکاح ولی مان چودھری ول مان چودھری سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ وہ اس اچانک نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اسے یہ نکاح کرنا تھا کیونکہ خانم بی کا حکم تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کر دی گئی تھی۔ خانم بی اور رباب نے دانین کو گلے سے لگایا جیسے وہ ان کے لیے بہت قیمتی ہو۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بچے۔ خانم بی نے ان دونوں کو ایک ساتھ مبارک دی۔ وہ گھونگھٹ میں تھی جبکہ ولی کا چہرہ انتہائی سرد تھا۔ کچھ دیر میں دانین کو ولی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ تھر تھر کانپتی اس کے بیڈ پہ اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی ولی اسے چھوڑے گا نہیں۔ جو اچانک سب کچھ ہوا ہے وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسی بات پہ اس کی بی پی لو ہونے لگا تھا۔ حالانکہ رباب بیگم نے اسے دودھ پلایا، زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلایا، لیکن پھر بھی اس کا ڈر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ولی سب سے ہی ناراض تھا۔ اس کو خانم بی نے اپنے کمرے میں بلایا، لیکن وہ پہلی بار خفا ہوتے حویلی سے نکل گیا۔ رات کے آخری پہر وہ ڈیرے سے نکلتا حویلی واپس آ رہا تھا۔ اس سب کی وجہ وہ لڑکی تھی جو دکھتی معصوم تھی لیکن تھی نہیں۔ اس نے آج خاموش رہ کے ولی کو مجرم قرار دے دیا تھا۔ وہ اگر بول دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی خاموشی کو سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اب اس سے پوچھنا تو تھا کہ آخر اس نے یہ جھوٹ بولا کیوں۔ وہ رات کے آخری پہر حویلی داخل ہوا تو پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اپنے بستر پہ اس نے سوانی وجود کو دیکھتے اس کے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھے بیٹھے پیچھے تکیے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ ولی اپنی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتا، اپنی قمیض کی کف لنکس فولڈ کرتا، اس کے قریب گیا اور اس کو کلائی سے تھامے اپنے بستر سے جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ ہوا کیا۔ کچھ دیر تو اسے اپنے حواس جگانے میں لگے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بستر پہ بیٹھنے کی؟ وہ اب کی بار جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا تو وہ نازک سی لڑکی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے اور دور جا گرے۔ کلائیوں پہ وزن پڑا تو وہ سسک اٹھی۔ تمہیں کیا لگا ولی مان چودھری کو بے وقوف بنا لو گی؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ آگے بڑھ کے اسے واپس اٹھاتا، اس کا گھونگھٹ غصے سے الٹ گیا۔ ایک پل کو تو وہ سن ہی رہ گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتی چھوٹی سی لڑکی اس وقت سفید چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اس کا نخیز حسن، اس کے نین نقش بے حد حسین تھے، لیکن اس کا اثر ابھی بس چند پل کا ہی تھا۔ ولی کا غصے سے برا حال تھا کہ وہ اس کی معصومیت کو سمجھ پاتا۔ کیوں چپ رہی تم؟ بولو، جواب دو۔ کیوں مجھے گناہ گار بنایا؟ کب تمہاری عزت پہ وار کیا؟ بولو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا اور ایک بار پھر سے اس کی آواز سلب ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو متواتر بہتے جا رہے تھے۔ تمہارے منہ میں زبان ہے یا نہیں؟ بولتی کیوں نہیں؟ ولی کو غصہ آنے لگا، لیکن وہ اس کی بیماری کو جانتا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ جسٹ یوز لیس گرل۔ وہ اسے ایک طرف کرتا خود باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ گلے پہ ہاتھ رکھ کے روتی چلی گئی۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیوں ہے ایسا؟ میں تو بولنا چاہتی ہوں، میری زبان کیوں سلب ہو جاتی ہے؟ کیسے انہیں بتاؤں؟ یہ تو اتنا غصے میں ہے۔ وہ اٹھی اور پانی بھر گلاس لبوں سے لگایا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی لیکن آواز نکلتی تو بولتی نہ۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لیتا باہر آیا۔ اسے گھورتا وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ نکاح میں نے صرف خانوی کے کہنے پہ کیا ہے، یاد رکھنا، ورنہ میری زندگی میں تم جیسی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ کنگھی کو غصے سے ڈریسنگ پہ پٹختا بولا کہ وہ پھر سہم گئی۔ میں خانم بی کے کمرے میں جاؤں؟ وہ بولی بھی تو کیا، وہ جھٹکے سے اس کی جانب مڑا۔ واہ، تو زبان ہے میڈم کے منہ میں، جہاں چلنی چاہے وہاں تو چلی نہیں، میرے سامنے تو اب یہ بالکل نہیں چلنی چاہیے، سمجھی تم؟ وہ گھورتے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور ایک بات اور، خبردار اس روم سے باہر نکلی تو۔ وہ اسے دھمکاتا خود کمرے سے منسلک اسٹڈی روم میں بند ہوا۔ اف، کیا کروں میں؟ میرے اللہ میری مدد کر،
یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے. کاش مما آپ زندہ ہوتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وہ افسردہ ہوتے کاؤچ پہ جا بیٹھی. اسے سخت نیند آئی تھی اور ولی نے تو اسے سونے ہی نہ دیا، جبکہ وہ نیند کی خوبتی لڑکی، نیند کی دیوانی، افسردگی سے کاؤچ پہ بیٹھتے سر گھٹنوں میں دیے آنکھیں موند گئی. نہ جانے زندگی نے اور کتنے امتحان لینے تھے. وہ باہر آیا تو اسے کاؤچ پہ بیٹھے سوتے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکا تھا. اگلے پل سر جھٹکتا وہ بستر کی جانب بڑھا تھا اور سونے کے لیے لیٹا. لائٹ آف کرتے وہ ایک نظر اسے دیکھنے لگا. ایک پل کو اس کا دل پسیجا جو بھی تھی تو وہ نازک سی، اور ولی کو یہ اسے بستر سے اٹھاتے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اس کا کچھ خاص وزن نہیں. دیکھنے میں یہ لڑکی معصوم سی لگتی ہے، لیکن اس نے چال بہت گندی چلی ہے. خیر نہ بتائے وجہ، میں بھی ولی مان چودھری ہوں. جب تک جان نہیں لیتا بخشوں گا نہیں. ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی. کس سردار سے پالا پڑا تھا. وہ گہرا سانس بھرتا، اس کی مخالف کروٹ لیتا، اس کی جانب کروٹ لے گیا اور لیمپ کی پیلی روشنی میں اسے دیکھے جا رہا تھا، جس کا سر لڑکتا ہوا اب کاؤچ کے ساتھ جا ٹکرایا تھا. شاید نیند کی بہت دیوانی تھی، اور جو لوگ نیند کے دیوانے ہوں شاید انہیں کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے. وہ آنکھیں میچتے بس یہی سوچ سکا. صبح کے دھندلے کے ابھی چھٹے نہیں تھے. اندھیرے نے ابھی بھی زمین کو اپنی آغوش میں بھرا ہوا تھا. صبح کی لو پھوٹنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا. دور دور فجر کی اذانوں کی آواز گونج رہی تھی. قسمسا کے دانا نے کروٹ بدلنی چاہی کہ اسے یوں محسوس ہوا اس کی گردن پہ کوئی چیز رینگ رہی ہے. اس نے ہاتھ مارنا چاہا کہ کوئی موٹی سی چیز پہ اس کا ہاتھ جا ٹکا. وہ اسے پیچھے پھینکتی چیخ مارتی اٹھی اور اپنا دوپٹہ جھٹکے سے اتارتے خود سے دور کرتے وہ اپنی گردن کو چھو کے دیکھتی پیچھے ہوتی چلی گئی. اس کے چیخ سنتے ولی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور بے اختیار اس کے جانے بڑھا. کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ وہ فکر مندی سے اسے بازو سے تھامے بولا. وہ ہڑبڑاتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی. اس پل تو ولی گنگ ہی رہ گیا. زبان کیا ساکت ہوئی، پورا جسم سن پڑ گیا. پلیز سیو می. وہ پتہ نہیں میرے اوپر کچھ تھا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی. تو ولی ایک دم ہوش میں آیا اور اسے خود سے دور کیا. وہ ابھی بھی تھر تھر کانپے جا رہی تھی. ولی نے لائٹ آن کی اور اس پہ نظر ٹھہرائی. بنا دوپٹے کے اس کا نازک سراپا دیکھتا اپنے دل کی دھڑکن کو رکتا محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو ہاتھوں سے صاف کرنے اور جھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی. اسے اب بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز تھی جو اس پہ رینگ رہی تھی، پر وہ اب اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی. تم نے رات کو ڈریس چینج نہیں کیا؟ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا تو وہ ایک دم ٹھٹک کے رکی. آپ سے ڈر لگا تھا. وہ بھی اصل وجہ بتا گئی. اوہ ریئلی؟ اس وقت ڈر نہیں لگا جب سب مجھ پہ الزام لگا رہے تھے، اور تمہاری وجہ سے میں اپنی خانم بی کی نظروں میں گر گیا. نہیں ایسا نہیں ہے، اس نے جلدی سے ٹوکا. اچھا پھر کیسا ہے؟ وہ پھر سے غصے سے بولنے لگا کہ دانائن ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی. وہ سامنے والے کے سوالوں کے جواب دینا چاہتی تھی، لیکن مقابل جب غصے سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید پھیلاتا تو وہ سرخ ہوتی، مزید خونخوار لگنے لگتی. بولو کیوں نہیں سچ بتایا سب کو؟ پہلے آپ نظریں نیچے کریں. وہ گھبرائے ہوئے بولی. وٹ ربش، دماغ کہیں چھوڑ تو نہیں آئی؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا. وہ آپ کی لال بڑی آنکھوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. وہ منمنائے. آپ نظریں ہٹائیں تو میں کچھ بولوں گی نا. آج تو اچھی خاصی زبان چل رہی ہے تمہاری. کاش یہی زبان پہلے چلی ہوتی تو آج مجھے تم سے نکاح نہ کرنا پڑتا. وہ غصہ زد کرتے بولا. کیا آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے اپنا جھکا سر اٹھا کر پوچھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آس اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی. ولی مان کا ایک جی چاہا کہہ دے ہاں، پر وہ نہ کہہ سکا. وہ اس لڑکی کی آنکھوں کی جوت کو بجھتا نہیں دیکھ سکتا تھا. اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی تو دونوں چونکے. لیڈیز ڈریسز کبرڈ میں موجود ہیں، جاؤ جا کے فوراً چینج کرو. وہ اسے وہاں سے ہٹاتا خود دروازے کی جانب بڑھا جہاں ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی. آپ کو اور نین بی بی کو خانم بھی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان سے کہو فجر ادا کر کے آتے ہیں. ولی نے متانت سے جواب دیتے دروازہ بند کر دیا اور خود وضو کرنے چلا گیا. دونوں اس وقت خانم بی کے سامنے بیٹھے تھے اور خانم بھی دونوں کو ہی دیکھی جا رہی تھی. دونوں چپ بیٹھے تھے. ولی بیٹا کوئی شکوہ شکایت ہے تو بول دو. وہ تسبیح مکمل کرتی دعا کر کے ولی سے مخاطب ہوئی. اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں خانم بی، جو ہونا تھا ہو گیا. ولی نے ضبط سے کہا. ولی کیا اپنی خانم بی پہ اتنا بھی بھروسہ تھا؟
वो दुखी हुई तो वली उनकी रूंधी आवाज सुनता सर उठा के उन्हें देखने लगा। आपने मुझ पे एतबार नहीं किया, ये दुख मुझे आखिरी सांस तक रहेगा। वो संजीदा लहजे में बोला तो खानम भी अपनी जगह से उठती उसके पास आन खड़ी हुई और उसके कंधे पे हाथ रखा। खानम भी को अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है, जितना कल था उतना आज भी है और हमेशा रहेगा। अगर भरोसा था तो फिर आपने कल मेरा निकाह क्यों इससे किया? वो जिंदगी में पहली बार खानम भी से तेज लहजे में बोला। खुद गर्ज हो गई थी थोड़ी सी। मैं चाहती थी नैन सिक्योर हो जाए और उसे सिक्योर करने का एक ही तरीका था, मुझ पे इल्जाम लगा के। वो बात उचक गया। नहीं वली, हालात तो खुद ऐसे पैदा हुए। आज तुम्हारे साथ नैन का नाम जोड़ा गया, कल को किसी और के साथ, तो क्या कर लेती मैं तो बस। आपने और इस लड़की ने इन हालात का फायदा उठाया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। खानम भी चुपचाप उसे देखती रह गई। वो इस कदर नाराज हो जाएगा उन्हें अंदाजा न था। वली, इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उनकी आंसू से तरह आवाज पे वली का सारा गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठा। इससे पहले कि वो हाथ जोड़ती, वली का दिल बुरी तरह से धड़का। वो उनके दोनों हाथों को थामता उन्हें चूम गया। ऐसा करके मुझे गुनहगार मत करे खानम भी, फिर माफ कर दो अपनी खानम भी को। वो उसका चेहरा थामी बोली। खानम भी, मुझे अपनी इज्जत वकार अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। जो कल यहाँ अपनी हवेली में मजरूह हुआ, अपनों के बीच ही, इतनी जल्द नहीं संभल सकता। आप प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दें। वो भी बिलाखिर हार मान गया तो खानम ने शुक्र का गहरा सांस भरा। उन्हें रात भर नींद नहीं आई थी। अपने पोते का दिल दुखा के वो किसी सूरत सुकून नहीं पा रही थी। अब उनके दिल में थोड़ा सा सुकून उतरा। बेटा, मैं खुद गर्ज हो गई थी क्योंकि हालात ऐसे थे। मैं नहीं चाहती थी इस बच्ची पे हमारी हवेली में मजीद जुल्म सितम हो। बस तुम्हारा नाम इसके नाम के साथ जुड़ गया। अब कोई इसकी तरफ गलत निगाह से नहीं देखेगा। बाकी इस रिश्ते का बोझ नहीं होगा तुम पे। तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो। खानबी ने दिल बड़ा करते वली से कहा, लेकिन बस मुझसे एक वादा करो, तुम्हारी खानम भी रहे न रहे, तुम नैन की हिफाजत करोगे। वो अपनी कहते उससे वादा ले रही थी, जबकि उनकी दूसरी शादी करने की इजाजत देना पास खड़ी दनैन के दिल पे बिजली बन के गिरा था। पर वो खामोश थी। जानती थी वो अमीर लोग हैं, वो उनके बराबर की कहाँ थी, ना ही उनके मयार की। तो वो कैसे अपना हक जिताती? पर अपने आंसुओं को तो बहा सकती थी। पोता दादी से वादा कर रहा था, जबकि दानैन अपने आंसू पोंछते अपने उस नसीब पे तल्ख सा मुस्कुरा दी। नाश्ते की टेबल पे सभी घर के अफराद मौजूद थे। वली भी चेयर घसीट के बैठा, लेकिन उसके पीछे खड़ी दानैन की हिम्मत ना हुई उन सबके साथ बैठने की। किसी ने भी अब तक उसे इतनी वैल्यू दी ही कहाँ थी, कहाँ उसे अपने साथ बिठाता। वो वहां सब अफराद को मौजूद देख थोड़ा नर्वस सी हो गई। उन्हीं कदमों पे वापस पलटने लगी। कहाँ जा रही हो? वली ने उसे अचानक पुकारा तो सबकी निगाहों का मरकज वो दोनों बने। जी, किचन में। वो धीरे से मनमनाई। क्यों? वो भी वली था, सवाल जवाब तो उसकी आदत थी। दानैन ने घबरा के सबकी तरफ एक निगाह डाली और सर झुका लिया। जी, वो नाश्ता करने। तो ये सब क्या है? वो टेबल की जानिब इशारा करे पूछने लगा। वली, जाने दो इसे, हमेशा वही मुलाजमाओं के साथ बैठ के इसने नाश्ता किया है, इसे आदत नहीं इन सब की। रुशाने बेगम ने हकारत भरे लहजे में कहा। वली ने एक तीखे निगाह उन पर डाली। आदत नहीं तो आदत डल जाएगी, अब ये भी सबके साथ बैठ के खाना खाया करेगी। यहाँ आओ नैन। वो रुशाने बेगम को जवाब देता दानैन की तरफ मुड़ा तो वो लर्ज ही गई। सुना नहीं? वो माथे पे बल डाले बोला तो वो झट से उसके पास आन खड़ी हुई। वली ने उसके लिए चेयर घसीट के उसे बैठने का इशारा किया। वो कांपते हुए जिस्म के साथ फौरन बैठ गई, जबकि बाकी सब उस सरदार की इस सामसी लड़की के लिए इतनी अनायत देख गश खा के ही रह गए, सवाए खानम बी के। वो बहुत खुश थी, वो यही तो चाहती थी। रुबाब ने भी एक मुस्कान पास की। वो अब दोनों हाथ गोद में रखे हुए थी कि वली ने उसके सामने प्लेट रखी और उससे नाश्ते लेने के लिए इशारा किया। उसका ये अंदाज देखते जूबी अंदर तक जल गई। आज जिस जगह वो दानैन बैठी थी वो उस जगह की मुतमनी थी, पर अपने ही हाथों वो ये जगह सामने बैठी आम लड़की को दे गई। वली, नाश्ते से फ्री हो के मेरे रूम में आओ, मान चौधरी ने उठते हुए कहा। वो इस बात में सर हिला गया, जबकि बाकी सब अपने अपने नाश्ते के जाने मुतवज्जो हो गए। कल जो कुछ हुआ, जिस तरह निकाह हुआ, किसी ने दोबारा दोहराने की जरूरत न की। सिर्फ खानम भी ही थी जिन्होंने वली को सुनाई थी, बाकी किसी ने वली से कुछ न कहा। जैसे सबको उस पर यकीन था और दानैन पे शक।
وہ ولی کے کمرے میں تھی جبکہ زوبیہ غصے سے دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دنین گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم سمجھتی کیا خود کو؟ کسی بھول میں مت رہنا کہ نکاح ہو گیا تو ولی تمہارا ہو گیا۔ وہ آج بھی میرا ہے، صرف میرا، اور میں اسے تم سے واپس چھین لوں گی۔ تم 2 کی لڑکی، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ ولی کے کمرے میں رہ سکو۔ بس ولی کو جانے دو ایک بار، یہاں سے پھر دیکھنا کیا حال کرتی ہے تمہارا۔ وہ اسے دھمکاتی وہاں سے باہر چلی گئی۔ دنین کا سانس بری طرح سے اٹکا۔ اسے زوبیہ چنڈال سے ویسے ہی خوف آتا تھا۔ وہ پھر سے تھر تھر کانپنے لگی کہ تبھی ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیں اڑی دیکھ وہ ٹھٹک کے رکا۔ کیا ہوا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اپنا رویہ سخت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ولی کے پکار پہ بھی چونک گئی اور اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ پلیز آپ مجھے یہاں نہ چھوڑ کے جانا، مجھے اپنے ساتھ لے جانا۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں میں تھامے نم لہجے میں بولی، میں نے تم سے نکاح تمہیں سر پہ سوار کرنے کے لیے نہیں کیا۔ وہ نہ محسوس انداز میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑاتے بولا، جانتی ہوں سب مجبوری میں ہوا ہے، پر آپ نے خانم بھی سے وعدہ کیا ہے کہ میری حفاظت کریں گے، پھر آپ مجھے یہاں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ اسے یوں فرفر بولتے دیکھا تو گنگ ہی رہ گیا ولی۔ یہاں کون سا خطرہ ہے تمہیں؟ وہ طنز کر گیا، جس پہ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ آپ پلیز لے جائیں نا ساتھ، سچ میں پرومس میں تنگ نہیں کروں گی، آپ کے سارے کام کر دیا کروں گی، آپ کی نظروں کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، بس جہاں آپ رہیں مجھے بھی وہیں تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ اس کی باتیں سنتا وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ بٹ میں تو دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں اور دوسری بیوی کو ہی ساتھ رکھوں گا۔ کیا تم میرے ساتھ میری دوسری بیوی کو برداشت کر سکو گی؟ نہ جانے وہ اس سے کیا سننا چاہ رہا تھا۔ شاید وہ خانم کی دوسری شادی کے ذکر پہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ چکا تھا۔ وہ آنسو پہنچتے پھر سے تلخ سا مسکرائی۔ میں آپ کی ملازمہ بن کے رہ لوں گی، آپ کی اور آپ کی بیوی کی خدمت کر لیا کروں گی، بس یہاں نہ چھوڑ کے جانا۔ وہ پھر سے ایک ہی بات کر رہی تھی۔ اسے ابھی تک پچھلی تکلیف نہیں بھولی تھی جب ان ماں بیٹی نے چوری کے الزام میں اس کے ہاتھ جلائے تھے، جس کے زخم تو بھر گئے تھے پر نشان اب بھی باقی تھے۔ وہ اپنی سفید ہتھیلیوں پہ موجود وہ نشان سب سے چھپا کے رکھتی تھی۔ انٹرسٹنگ، لیکن مجھے کباب میں ہڈی پسند نہیں، وہ کہتے وہاں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ شاید وہ جا رہا تھا حویلی سے۔ دنین کو لگا ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ وہ نکسک سا تیار ہوتا جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اپنے اوپر پرفیوم کی بارش کرتا وہ آئینے میں اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پہ ایک عجیب سا ڈر بھی تھا جو ولی سمجھ نہ پایا۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ بیٹھا۔ اس کا مرجھایا چہرہ دیکھتے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی، جبکہ اس کے نین کٹوروں کو پانی سے بھرتا دیکھ وہ لب بھیج گیا۔ کیا حویلی میں کوئی کچھ کہتا ہے تمہیں؟ ولی کو اچانک خانم بی کی باتیں یاد آئیں تو اسے کلک ہوا کہ شاید کوئی بات ضرور ہے۔ وہ پھر سر نفی میں ہلا گئی۔ جانتی تھی وہ شخص ساتھ لے کے نہیں جائے گا، اور اب اگر شکایت کی تو یہ شخص ایکشن لے گا اور پھر چلا جائے گا۔ پیچھے رہ تو وہ اکیلی جائے گی، جہاں اس کے ساتھ برا سلوک ہونا، وہاں ولی کا اس کے سائڈ لے کے کچھ بھی بات کرنا مزید سزا کو بدتر کر دے گا۔ یہ تو بول کے چلا جائے گا، سہنا تو دنین معصوم کو پڑنا تھا۔ گڈ، وہ پلٹ گیا تھا اور اب اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ میں کچھ دن وہیں فارم ہاؤس رہوں گا، تم یہ روم استعمال کرنا، چاہے تو بستر پہ سو جانا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے بولا، جس پہ اب بھی کوئی احساس نہ تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو خانم بھی سے کہہ دینا۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ وہ اس کے سوالوں کے جواب میں اپنا سوال گاڑ گئی۔ شاید کچھ دن، کچھ ماہ، پلیز اتنا لیٹ نہیں آنا۔ وہ پھر سے بولتی ولی کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ کیا تمہیں کوئی ڈر ہے کسی سے؟ وہ اب کی بات تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ نہیں تو میں تو نہیں ڈرتی کسی سے، وہ حلق تر کرتے بولی۔ وہ میں نے صبح دیکھ لیا تھا، ایک کاکروچ سے ڈر گئی تھی تم؟ وہ مزاق کرتا بولا تو دنین کو صبح کا واقعہ یاد آیا۔ آپ نہیں جانتے، وہ جب رینگتا ہے نا پورے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں میں گانٹھے سے لگے ہوتے ہیں۔ وہ اسے اب وجہ بتا رہی تھی، صرف کاکروچ سے ڈرتی ہو یا کسی اور سے بھی؟ وہ زوب اس کے سوال پہ دنین بولتے بولتے چپ ہو گئی، جبکہ ولی اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ڈرنا نہیں ہے کسی سے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب بیوی ہو تم میری اور اسی حیثیت سے یہاں رہو گی۔ وہ اسے باور کرواتا بولا، آپ تو بیوی مانتے نہیں۔ وہ اس کے جاتے قدموں کو زنجیر ڈال گئی۔ وہ پلٹا تھا
اس کے قریب آتا، اس ایک پل میں اس کے لبوں پہ جھکتا، اسے اچھے سے باور کروا گیا کہ وہ اس کی کیا ہے۔ دانین تو ساکت آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے اسے دیکھے چلی گئی۔ اب آ گیا یقین۔ وہ اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ اس کے لبوں کی لال نے ایک پل میں ہی دانین کے چہرے پہ کئی رنگ بھر دیے تھے۔ اس کے چہرے کے گلال دیکھتا وہ تو سٹل رہ گیا۔ کیا ہے جی تمہاری؟ وہ اس کے بہت پاس کھڑا ہوتا پوچھ رہا تھا۔ جی 19 سال، وہ سر جھکائے بولی۔ نظریں ملانے کی تو ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ کافی چھوٹی ہو۔ خیر مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اسے نرمی سے کہتا جا چکا تھا، جبکہ جاتے جاتے اپنی خوشبو اس کی سانسوں میں اڈیلتا اسے ایک نئے احساس سے روشناس کروا گیا تھا۔ ولی کو پنچایت پہ جانا تھا، پھر ایک دو زمینوں کے معاملات دیکھنے تھے۔ اس میں اس کا سارا دن صرف ہو گیا۔ وہ رات گئے اپنے فارم ہاؤس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا۔ سردار جی، حویلی یا فارم ہاؤس؟ ڈرائیور نے ہمیشہ والا سوال پوچھا۔ حویلی چلو۔ نہ جانے کیسے فارم ہاؤس کی بجائے اس کے لبوں سے حویلی نکل گیا۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ ولی ابھی تک اپنی بات پہ حیران تھا کہ وہ تو فارم ہاؤس جانے والا تھا آج سے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا ایک وجود اس کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ وہ اس کی محرم تھی، اس کی روح کا حصہ۔ اس وجود، اس رشتے کی کشش نے اسے کھینچا تھا۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی اور وہ گاڑی سے اترتا اندر کی جانب بڑھا۔ اندر کا منظر دیکھ وہ دنگ رہ گیا۔ زوبیہ نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا۔ خانہ بھی سر پکڑ کے بیٹھی تھی، جبکہ دانین زوبیہ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ بتاؤ مجھے، کہاں ہے میرا ڈائمنڈ کا سیٹ؟ کس یار کو دیا؟ بتاتی ہو یا جلاؤں اسی دن کی طرح تمہارا ہاتھ؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اچانک ولی کی آواز نے وہاں موجود ان سب کو چونکایا۔ زوبیہ کے ہاتھ سے دانین کی کلائی چھوٹی تھی اور وہ بھاگتے ہوئے ولی کے سینے سے جا لگی۔ سب کے سامنے اسے یوں ولی کے سینے سے لگتا دیکھ زوبیہ کے دل پہ سام بچھو لوٹے تھے۔ مجھے بچا لے، میں چور نہیں، وہ مشکل بولی تھی۔ ولی نے قہر کی نگاہ زوبیہ پہ ڈالی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی پہ یہ گھٹیا الزام لگانے کی؟ ولی کی دھاڑ کافی اونچی تھی کہ اس کے ساتھ لگی دانین بھی ایک پل کو لرز کے رہ گئی۔ زوبیہ کی جرت نہ ہوئی کہ وہ کچھ بول پاتی۔ روشانی بھی اپنی بیٹی کی اس حرکت پہ نالاں تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، پر اب وہ ولی کی بیوی تھی، اس پہ اب ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہ تھا۔ جبکہ رباب نے شکر ادا کیا کہ ولی لوٹ آیا تھا، ورنہ زوبیہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ دانین کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ بہت زیادہ سنانے کے بعد وہ اب اسے پھر سے جلانے والی تھی۔ ولی، اس نے میرے ڈائمنڈ سیٹ۔ ولی بھائی، وہ اس کی بات کو ٹوک گیا۔ بڑا ہوں تم سے، اور کون سا ڈائمنڈ سیٹ؟ وہ حقارت اور غصے سے بولا۔ وہ میرے روم میں۔ شٹ اپ۔ ولی کی دھاڑ کافی اونچی تھی۔ زوبیہ بالکل ساکت تھی۔ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی بھی الزام لگایا تو سخت سزا دوں گا۔ چچی جان، اسے لے جائیں یہاں سے، ورنہ میں لے کے جا رہی ہوں ولی، تم غصہ نہ ہونا، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اور ہاں، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، اس کے لیے دوبارہ وارن نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ وہ آج سارے لحاظ بالائے طاق رکھے بولا۔ روشانی بیگم زوبیہ کو زبردستی کھینچ کھانچ کے وہاں سے لے گئی۔ اچھا ہوا ولی تم لوٹ آئے، ورنہ یہ زوبیہ، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ولی کو دکھ ہوا۔ خانم بھی نے گہرا سانس بھرا۔ وہ کسی کی نہیں سنتی، بس اپنی کرتی ہیں۔ اچانک سے پیچھے کھڑی دانین کی زبان سے نکلا تو ولی نے آئیبرو چکاتے اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، کل زوبیہ نے ہی مجھے بھیجا تھا زبردستی آپ کے کمرے میں، اور پھر وہ دروازہ لاک۔ میں سچ میں بے قصور تھی، ویسے آپ بھی۔ کہتے کہتے اس کا لہجہ دھیما پڑا۔ وہ اس کی اپنی زبان ہے۔ ولی کی بات پہلے وہ حیرت زدہ ہوئی، اور اگلی پل رباب سمیت خانم بیوی مسکرا دی۔ 2 ماہ بعد دانین، نین یا نینی، اصل نام کیا تمہارا؟ وہ بستر پہ نیم دراز اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے اسے پوچھ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دل سے قبول کر چکے تھے، اور ولی اسے اپنے فارم ہاؤس پہ لے آیا تھا، جہاں وہ اس کے ساتھ پچھلے 15 دن سے تھی، اور وہ اسے اپنی محبت اور توجہ کی بارش میں پور پور بھگو چکا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کو باغے پڑھانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ دانین کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرا نام دانین ولی چوہدری ہے، وہ سر اٹھا کے پورے کانفیڈنس سے بول رہی تھی۔ یہ بھی ولی کا ہی بخشا ہوا تھا، ورنہ وہ جس قدر اپنا آپ کھو چکی تھی، دوبارہ خود اعتمادی سے جینا اتنا آسان نہ تھا۔ اسے ولی جیسا ہمسفر ملا، وہ رب کا شکر ادا کرتی تھکتی نہ تھی۔ اللہ نے اس کے بالآخر سن لی تھی۔ مجھے تمہارا نام بہت پیارا لگتا ہے، اور میں، وہ اترائی تھی۔
ये इन 2 माह में नहीं पता चला? वो उसका सर तकिए पे रखता उसके ऊपर हावी हुआ। नहीं, पता चल गया है। वो हंसते हुए उसकी बियर्ड को दोनों हाथों से छूती बोली, पर मुझे फिर बताना है, और हर रोज बताना है। तो मुझे कितनी प्यारी लगती हो। वो उसके गालों पे अपनी बियर्ड फेरता उसे खिलखिलाने पे मजबूर कर गया। वली खुद भी नहीं जानता था वो कब वो दनैन का सिर हुआ और वो उसे जान से भी ज्यादा प्यारी हो गई। शायद पहली रात थी, और अब तो दनैन में वाज़िह तब्दीली आ चुकी थी। वो अब डर के अपना आप नहीं खोती थी। वो हिम्मत करते बात करने लगी थी। वली ने उसको अपने प्यार के रंग में रंगते मुकम्मल कर दिया था। उन दोनों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते देख खानम का खून भी सेरों बढ़ता था, और दूसरी तरफ जूबिया के लिए आए रिश्ते को कबूल करते वो दोनों के हक में खुशियों की दुआ करते नहीं थकती थी। रुशानी और फहाम चौधरी भी इस बार खानम के इस फैसले के साथ थे और जूबिया के हक में बेहतर चाहते थे। और वक्त के साथ जूबिया भी समझ गई थी, जब बड़ों की दुआएं भी साथ हों तो अल्लाह हर मामला आसान कर देता है।